రౌడీ ఎంపీ రవీంద్ర గైక్వాడ్ పై ట్రావెల్ బ్యాన్ ఎత్తేయడానికి రంగం సిద్ధమైంది. ఎయిర్ ఇండియా సిబ్బందిపై దాడి చేయడమే కాకుండా పార్లమెంట్లో కూడా రౌడీయిజం ప్రదర్శించారు గైక్వాడ్ తోటి శివసేన ఎంపీలు. సాయంత్రంలోగా గైక్వాడ్ పై నిషేధం ఎత్తేసే అవకాశాలున్నాయి. After question hour, please. After question hour, everything. आपको भी क्वेश्चन आवर के बाद. No, not like this. क्वेश्चन नंबर 4. प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी और प्रतिक्रिया लगती है, मुझे कमाल लगती है. नहीं, वो कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे. ये हमारी सोच. बोलना है, इन्होंने बोला प्रेस होने के बाद और क्या बोलेंगे. लेकिन अर्जुन जी आप కేంద్ర విమానయాన శాఖ మంత్రి అశోక్ గజపతిరాజ్తో స్పీకర్ సుమిత్రా మహాజన్ భేటీ అయ్యారు. శివసేన ఎంపీలు కూడా భేటీకి హాజరయ్యారు. ఎంపీగా విమానంలో ప్రయాణం చేసే హక్కు గైక్వాడ్కు ఉందన్నారు స్పీకర్ సుమిత్రా. ఎయిర్ ఇండియా విమానంలో గొడవ విషయం దర్యాప్తులో తేలుతుందన్నారు. बात ये है, मेरा पर्सनल कुछ नहीं होता. बात केवल इतनी है, एज ए स्पीकर जो सदन का सदस्य है, और ये कोई ऐसी सामान्य भी नहीं है, सदन एमपी है और एमपी को सदन में आना होता है. बीच में सैटरडे संडे छुट्टी रहती है या और किसी मीटिंग के लिए जाना होता है. क्योंकि मैं भी खुद एमपी रही हूँ, तो कई बार होता है ट्रेन से सब वहाँ पहुँच के वापस आना ये तो संभव नहीं है, और इसलिए प्लेन से सफ़र भी करना पड़ता है. और इसलिए अगर बैन प्लेन पे रहेगा तो वो अपनी ड्यूटी नहीं कर पाएगा. ये भी बात सही है कि अगर बैन रहेगा तो. तीसरी बात ये है, कोई भी चीज़ बहुत लंबी तनना भी नहीं चाहिए. जो भी इंक्वायरी है ये करके उस बात का कहीं ना कहीं निर्णय आना भी तो जरूर. అంతకు ముందు ఎయిర్ ఇండియా ఉద్యోగిని చెప్పుతో కొట్టిన శివసేన ఎంపీ రవీంద్ర గైక్వాడ్కు మద్దతుగా శివసేన ఎంపీలు లోక్సభలో ఆందోళనకు దిగారు. ఎలాంటి విచారణ జరపకుండానే గైక్వాడ్పై నిషేధం విధించారని తప్పుపట్టారు శివసేన ఎంపీలు. आफ्टर क्वेश्चन क्या हुआ? क्वेश्चन आवर चलाइए. क्वेश्चन आवर नो. आफ्टर क्वेश्चन आवर प्लीज. आफ्टर क्वेश्चन आवर क्या हुआ? क्वेश्चन आवर चलाइए. అటు రవీంద్ర గైక్వాడ్ తనను ఎయిర్ ఇండియా ఉద్యోగి అవమానించారని చెప్పుకొచ్చారు. తన పట్ల చెడుగా ప్రవర్తించారని తెలిపారు. ఎయిర్ ఇండియా సిబ్బంది నిర్వాకానికి తానే బాధితుడిగా మారనన్నారు గైక్వాడ్. ఎయిర్ ఇండియా సిబ్బందిపై చర్యలు తీసుకోవాలని లోక్సభలో డిమాండ్ చేశారు గైక్వాడ్. మరోవైపు ఆయన పట్ల తీవ్ర అన్యాయం జరుగుతోందన్నారు శివసేన ఎంపీలు. उन्होंने कहा मैं एयर इंडिया का बाप हूं. मैंने कहा कि मैं एमपी हूं, तो वह चिल्लाकर बोला एमपी हुआ तो क्या हुआ, तू नरेंद्र मोदी है क्या? ये बोलकर उन्होंने मेरी कॉलर पकड़कर ढकेलने की कोशिश की. इस दुर्व्यवहार और अपमानित करने वाले बर्ताव से मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे ढकेल दिया. मैडम जी, उसको मैंने ढकेल दिया. अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, गाली गलौज की, इसके वीडियो क्लिपिंग उपलब्ध है, हुआ तो मैं आपके सामने पेश करूंगा. सारी घटना इस अधिकारी के दुर्व्यवहार के कारण हुई. इससे ज्यादा कौन सा प्रूफ हो सकता है? एयर होस्टेस ने ही उधर प्रूफ दिया है. दुर्भाग्य की बात यह है कि यह दुर्व्यवहार गाली गलौज करने वाले आज गुनहगार समझकर घूम रहे हैं, और मुझे एयर इंडिया की नहीं सभी एयरलाइंस ने यात्रा की पाबंदी लगाकर मेरे संवैधानिक अधिकार पर आक्रमण हो रहा है, जो मेरा मूलभूत अधिकार है. आप हमारी कस्टोडियन हो और आपसे मैं मेरे अधिकार की रक्षा की अपेक्षा करता हूं. इस पूरी घटना की जांच की जाए, और जिस कर्मचारी ने मुझसे दुर्व्यवहार किया, एयर इंडिया ने किया, उसके साथ में मिलीभगत करने वाली जो कंपनियां है, उन्होंने जो मेरे ऊपर अन्याय किया, उन पर तुरंत कार्रवाई करे. खास करके एयर इंडिया के सीएमडी जिन्होंने बिना जांच किए सोशल मीडिया पर मेरी ही नहीं सारे सांसदों की बदनामी की है. और आखिरी विनती है कि मेरी हवाई उड़ान पर लगाई गई पाबंदी उठाई जाए, तुरंत उठाया जाए. అటు కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి అశోక్ గజపతిరాజు ఎయిర్ ఇండియా నిర్ణయాన్ని సమర్థించారు. గైక్వాడ్ అంశంలో చట్ట ప్రకారం ముందుకు వెళ్తామన్నారు ఆయన. ప్రయాణికుడిపై చర్యలు తీసుకున్నారని, ఎంపీపై కాదని ఆయన చెప్పారు.
ప్రయాణికుల భద్రత విషయంలో రాజీ పడే ప్రసక్తే లేదన్నారు అశోక్ గజపతిరాజు. The first time itself I had explained the civil aviation requirement here. There are two angles to it. Yes. One is the case. The honorable member has written 2 letters to me. I had forwarded to the station house the 6 so that they can become part of the inquiry. First of all, it is a process of law. Law should take its own course. Whatever the member wants, they can do that on the other side. In my other thing, when I had made a submission to the House on that civil aviation requirement, it is not a member of Parliament. It is a passenger. I had made that very clear. I'm on record in that. Okay, please. I have nothing to add there. My submission to you is through you to the House. Yes. If you want to diffuse the situation, we can diffuse it. If you want to aggravate the situation, you can aggravate it. But aircrafts are machines where people fly. Yes. And safety is important. Yes. And safety will not be compromised. Yes. అటు విమానయాన శాఖ మంత్రి ప్రకటనపై శివసేన ఎంపీలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సభలో ఆందోళనకు దిగారు. ఓ దశలో అశోక్ గజపతిరాజు వైపు దూసుకొచ్చేందుకు యత్నించారు శివసేన ఎంపీలు. అటు తనపై విధించిన నిషేధాన్ని ఎత్తివేయాలని గైక్వాడ్ డిమాండ్ చేశారు. తీవ్ర గందరగోళం మధ్య లోక్సభ తాత్కాలికంగా వాయిదా పడింది. అటు ఈ అంశంపై చర్చించేందుకు ఎంపీలతో ప్రత్యేకంగా సమావేశమయ్యారు లోక్సభ స్పీకర్ సుమిత్రా మహాజన్. కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ సైతం ఈ భేటీకి హాజరయ్యారు. శివసేన ఎంపీల తీరును టీడీపీ ఎంపీలు తప్పుబట్టారు. సభలో హుందాగా ప్రవర్తించాలని సూచించారు. భారతదేశంలో ఈ పార్లమెంట్ వ్యవస్థలో ఎన్నడూ జరగని విధానానికి ఇవాళ మా కేంద్ర మంత్రివర్యులు తెలుగుదేశం పార్టీ బీజేపీ అలయన్స్ ఉన్న వ్యక్తి మీద స్వయంగా శివసేన మంత్రి గారు శివసేన పార్లమెంట్ సభ్యులందరూ కూడా దండయాత్ర చేశారు. అశోక్ గజపతి గారు ఆయన ఉన్న పరిధిలో ఆయన చేయగలడు. అది తర్వాత లెఫ్ట్ టు ద హౌస్ వెదర్ ఎంపీ కెన్ గో ఇన్ ట్రావెల్ ఇన్ ఏరోప్లేన్ ఆర్ నాట్. ఎన్ని కాకోకుండా అర్థం లేని వాగ్దానాన్ని దిగి దాదాపు ఆయన మీద ఇంచుమించుగా కుట్టే పరిస్థితికి వచ్చారంటే మేము చాలా బాధపడుతున్నాం. ఇది తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక జాతీయ పార్టీగా మేము ఉన్నప్పుడు, మేము బీజేపీ అలయన్స్ ఉన్నప్పుడు మంత్రి గారితో పాటు అనేక సమస్యలు మరి ఉంటాయి. మరి ఆయనే స్వయంగా 22 సార్లు కొట్టాను 32 సార్లు కొట్టాను చెప్పిన ఆయన మీద యాక్షన్ తీసుకో ఎలాగుంటారు? మరి ఎయిర్ ఇండియా స్టాఫ్ కానీ ఆ సిబ్బందికి కానీ ఎంత మానసికంగా బాధపడి ఉంటారో వాళ్ళందరికీ తెలుసు. కానీ దీని మీద మాత్రం వాళ్ళు తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. మరి శివసేన సభ్యులందరూ కూడా ఒక్కమ్మడిగా మొత్తం సభ్యులందరూ కూడా మన సివిల్ ఏవియేషన్ మినిస్టర్ అశోక్ గజపతి మీద ఒక రకమైనటువంటి ఇబ్బందికర పరిస్థితిలో చుట్టుముట్టడం కూడా జరిగింది. అక్కడే మేమందరం కూడా దాన్ని కంట్రోల్ చేసే పరిస్థితి కూడా కల్పించుకోవడం జరిగింది. కంట్రోల్ అవ్వడం కూడా జరిగింది. స్పీకర్ కూడా హౌస్ని అడ్జౌన్ చేయడం జరిగింది. మరి ఏదైనా ఒక ఆయన మరి సీనియర్ నాయకులు అశోక్ గజపతిరాజు గారు అంటే మరి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక ఉన్నతమైనటువంటి విలువలు గల వ్యక్తి అయినా ఒక నీతికి నిజాయితీకి మారుపేరు. ముఖ్యంగా ముక్కుసూటిగా ఆయనకు అనుకున్న విధంగా వెళ్ళేటువంటి మనస్తత్వం గల మరి అశోక్ గజపతిరాజు గారికి ఆంధ్రప్రదేశ్లో మంచి పేరున్నటువంటి వ్యక్తి అయినా